آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد پولیس لائنز میں تقریب سے وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں. ایسر اقبال صاحب، منسٹر فار پلاننگ، ڈاکٹر اکبر ناصر خان، آئی جی پولیس اسلام آباد، اور یہاں پر موجود پولیس آفیسرز، سامنے کھڑے کڑیل ہمارے پولیس کے نوجوان اور آفیسرز، قوم کی بیٹیاں، مہمانان گرامی، خواتین حضرات، السلام علیکم. آج مجھے یہاں پر ایک مرتبہ پھر آ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی جو پچھلے 1 سال میں کارکردگی ہے وہ الحمدللہ آپ نے قوم کی امنگوں کے مطابق آپ نے اپنی فرض کی ادائیگی اور جو آپ کا جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا، اور پوری قوم کو آپ کے اوپر فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کی حفاظت کے لیے اسلام آباد میں ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آپ نے بھرپور کردار ادا کیا. آپ نے کسی خوف آپ خاطر میں نہیں لائے. زخمی ہوئے شہادتیں آپ نے ان کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنی جانوں کو کیا، لیکن آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی. میں اپنی طرف سے اور پوری حکومت کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئی جی پولیس کو ستائش پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ذمہ دار اور بہت بہادر سپاہ کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اس کو سپروائز کر رہے ہیں. آج یہاں پہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ ابھی اس کا سنگ بنیاد ہم نے رکھا کہ 100 بستر پر مشتمل نیشنل پولیس ہسپتال، جو کہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، اور اس طرح کے ہسپتال پورے پاکستان میں پولیس کے جوانوں اور ان کی فیملیز کے لیے بننے چاہیے، تاکہ اگر آپ اپنے خون سے آپ قوم کے ماں اور بیٹیوں کی اور بزرگوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ آپ کی بیماری، آپ کے بال بچوں کی ان کی دوائی علاج کے لیے حکومت پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. اس لیے آج اس ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کی تعمیر جلد سے جلد شروع ہو جائے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا جب یہ ہسپتال مکمل ہوگا تو آپ کو اور آپ کے خاندان کے افراد کو یہاں پر فری علاج انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا. قوم کو آپ کے اوپر فخر ہے، قوم کی توقع ہے کہ آپ انشاءاللہ اس ملک کے اندر اور اسلام آباد میں خاص طور پر جہاں پر آپ مامور ہیں، جہاں پر ڈکیتیوں کو، چوروں کو اور قاتلوں کو ان کو قانون کی گرفت میں لائیں گے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی اور بہت بھرپور طریقے سے آپ ادا کریں گے. میرے نوجوان جوانوں، افسروں اور قوم کی بیٹیوں، میں یہاں پر بہت مجھے خوشی ہوئی ہے. یہ ڈولفن کا جو پروگرام جو یہاں پر بنایا گیا ہے، اس کے لیے میں انٹیریئر منسٹر کو گزارش کروں گا کہ فی الفور یہ پلان تیار کریں، اور اس کی پوری ٹریننگ کے لیے جس طرح میں نے پنجاب میں ترکی کے تعاون کے ساتھ یہ ڈولفن فورس بنائی تھی، یہی اسلام آباد کی ڈولفن فورس ترکی کے تعاون کے ساتھ بنائیں گے، اور یہ ایک ماڈل فورس ہوگی پورے پاکستان میں. اس کے لیے ہم ترکی آپ
नौजवानों को वहाँ भिजवाएंगे ट्रेनिंग के लिए। तुर्की से हम इंस्ट्रक्टर यहाँ बुलवाएंगे और इसका एक जामे प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम फिल फॉर लेके आएंगे। इसके लिए मैं राना सनाउल्लाह साहब को गुजारिश करूँगा कि इसके लिए फिल फॉर जो प्लान है वो लेके आएँ। इसके लिए अस्पताल के लिए मैं एहसन इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भी, और शोहदा के कॉलेज के लिए मैं राना तनवीर साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने शोहदा कॉलेज की तामीर के लिए यहाँ पर मंसूबा बनाया है और इसका बेपनाह फ़ायदा आपको, आपके बच्चों को होगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ और वो बड़ी अहम है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आपकी बूदोबाश के लिए, आपके मुलाजमत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इक़दामात उठाए वो इंतहाई काबिल सताइश है। मिसाल के तौर पर जो दौरान मुलाजमत या जो शहीद हो गए उनके बच्चों के लिए उनके वाजबात अदा करने के लिए जो उन्होंने फ़ैसले मुझसे करवाए, वो हमारा फ़र्ज़ था। ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं, लेकिन जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस जिसका राना साहब ने ज़िक्र किया है, मैं कोशिश करूँगा आज ही वज़ीर ख़ज़ाना से मैं बात करूँगा और 1 जुलाई से इसका इजरा शुरू हो जाए। मैं इंशाअल्लाह मैं आज ही वज़ीर ख़ज़ाना से बात करूँगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि कौम को आपके ऊपर फ़ख्र है, हम सबको आपके ऊपर फ़ख्र है। आप हमारे मायनाज़ कौम के मुहाफ़िज़ हैं। आप अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कोताही आप नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और उसमें कोई रखना बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके लिए आप न सिर्फ कौम को बल्कि अपने रब को आप जवाबदेह हैं। आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको मज़ीद जो वेपन्स देने के लिए और भी आपकी सलाहियतों को मज़ीद उसमें निखार लाने के लिए जो भी मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है, मैं वज़ीर दाखिला को गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर वो जो भी वो रिकमेंडेशन लेके आएंगे इंशाअल्लाह हम उसको फिल फॉर मंजूर करेंगे इन सख्त माशी हालात के बावजूद, क्योंकि अगर आप कौम के बेहतरीन मुहाफ़िज़ बनेंगे तो इससे बड़ी कोई और खुशी की बात नहीं। इसके लिए जो भी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे इंशाअल्लाह वो हमारा फ़र्ज़ है, और इसमें जहाँ से भी हम वसाइल लेके आएंगे लाएंगे और आपको आपके कदमों में निछावर करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि 2000 जवानों का जो जिनको इंडक्ट किया गया है वो पंजाब में 10 साल 12 साल राना साहब ने मेरे साथ काम किया। आपको 2000 जवानों को मेरिट पे भर्ती किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि यही वो मयार है जो कि पूरी कौम के अंदर हमें अपनाना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं। मेरिट के ऊपर भर्तियाँ होंगी, काबिलियत की बुनियाद पर भर्तियाँ होंगी तो ये कौम तरक्की करेगी। इस कौम का रास्ता फिर कोई रोक नहीं सकेगा। सिफारिश, रिश्वत, बरादरीज़म ने इस मुल्क के अंदर बेपनाह नुकसान किया है, और ये मेरी मियाँ नवाज शरीफ की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि काबिलियत और सिर्फ मेरिट वो मेयार है जिसके ऊपर कौम के हर जवान को, कौम की बेटी को परखा जाता है। इसी से कौमें बनती हैं, इसी से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम बनाएगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान कायदे आज़म। शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को पुलिस की कारकर्दगी पर फ़ख्र है
پولیس کی کارکردگی عوامی امنگوں کے مطابق رہی، پولیس نے شاندار طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس اہلکاروں، ان کے اہل خانہ کے علاج کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب میں ترکیہ کے تعاون سے ڈالفن فورس بنائی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قابلیت کی بنیاد پر تقرریوں سے قوم ترقی کرے گی۔